السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر میرو۔ دوستوں، غلام حیدر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سیما حیدر ڈپورٹ ہونے جا رہی ہے یا جیل ہونے جا رہی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سیما کے دن بہت کم ہیں انڈیا کے اندر۔ یا تو وہ جیل جائے گی یا اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا بنی ہم نے ہماری اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ آدھی ویڈیو دیکھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ پلیز پورے آپ کو بات کی سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ دوستوں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا انڈین حکومت میں پاورفل لوگوں کے بارے میں ہم بار بار آپ لوگوں سے کہتے رہے ہیں، ان میں سے اے پی سنگھ جس طرح سے تھا، ایک پاور میں تھا جو ایک علاقے کے کیس کو دوسرے ملک میں لے کر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا اے پی سنگھ اس کا بھائی بنا تھا یا اے پی سنگھ اس کو جناب کسی اور مقصد میں یوز کر رہا تھا؟ اس نے کچھ نیتا بھی جوڑے اس کام کے لیے، کیونکہ اکیلا اے پی سنگھ کا رول نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس نے کچھ نیتاؤں کو بھی جوڑا ہوا تھا۔ اس میں سے بہت سے نیتا ایسے تھے جو پاورفل میں اور بی جے پی حکومت میں ملوث ہیں۔ بی جے پی حکومت کے جو نیتا تھے راجوندر پروار، لانتوگی بھرمار، پہلے اس نے اب سے کچھ عرصے پہلے اس نے سیما کی مخالفت، سیما کے حق میں بات کی، سیما کا پکھ رکھا اور کہا کہ پاکستان سے آنے والی یہ سیما بھارت کی بھابھی ہے۔ بھارت نے اس کو سمرتھن کیا، وہ پیڑا میں تھی، اب اس کو ہم لوگوں یہاں پر پاکستان انڈیا کے اندر رکھ کر اس کو جناب سمرتھن کریں گے۔ اس کو وہ سناتنی بن چکی ہے، وہ سناتنی جس طرح سے بنی ہوئی تھی اس کا پورا ساتھ دیا، اور اس رام مندر کے ادگھاٹن میں لے جانے کے لیے بڑا ولولہ طور پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے وہاں پر جانے پر، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ ایک اپلیکیشن انہوں نے دائر کی اور اس کا جناب اس کو رام مندر لے جانے کے لیے پوری طرح وابستہ بنا دی، لیکن سیما اس کے مخالف تھی، سیما نہیں گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ راجوندر سنگھ نے جب یہ پتہ چلا کہ وہ سناتنی کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ڈرامہ کر رہی ہے، ڈونکی ہے، تو اس کو اس بات کا وضاحت ملی اور اس نے باقاعدہ پھر آ کر اس کی مخالفت شروع کی۔ راجوندر سنگھ پروار، لانتوگی بھرمار نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت میں اس نے یہ کہا کہ سیما بھگاؤ، ملک بچاؤ، ملک کا دیش وکاس بچاؤ۔ پھر یہ کمپین چلا، اور ناظرین ابھی ریسنٹلی کل ایک بہت زبردست راجوندر سنگھ پروار نے کل پاکستان سے کچھ عرصے پہلے، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، ہندو مذہب، سناتنی مذہب کے لوگ انڈیا کے اندر چلے گئے تھے۔ تقریباً کوئی آج سے 35 سال یا 40 سال پہلے کی بات سنایا جی، وہ اس وقت گئے تھے وہاں پر، کیونکہ وہ ہندو تھے، تو ہندو مذہب یعنی انڈیا کے اندر وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو ان کو اس وقت سے لے کر ابھی تک وہاں کے حکومت نے تسلیم نہیں کیا اور ان کو سناتنی نہیں مانا، بلکہ ان کو یہ کہا کہ یہ بھگوڑے ہیں پاکستان کے، اور یہاں پر انڈیا میں آ کر کوئی کانڈ کریں گے، کوئی مشکلات پیدا کریں گے، تو ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن پھر ظاہر ہے وہ ہندو تھے، ان کو ایک اتنی دور علاقہ جہاں پر نہ تو کوئی زندگی کی کوئی سہولت تھی، نہ کوئی راستہ تھا، کچے پکے ٹوٹے پوجے راستے تھے، اور گہرے کھائی تھی اور جنگل سے دور تھی، وہ تمام وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنی رہائش کی، اور اس سے لے کر اب تک وہاں پر بیچارے مفلسی کے وقت انہوں نے اپنی جھونپڑیاں بنائی، ان کو جناب پوچھا نہیں کسی نے بھی، اور وہ وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی اے پی سنگھ وہاں پر گیا اور کچھ سیاسی پولیٹیکلز اس میں انوالو ہے، اس جگہ کو خالی کروانے میں، اور ان کو نوٹس جاری کر دیا ان لوگوں کو۔ ناظرین وہ کیوں کیا؟ کیا وہ ہندو مذہب نہیں رکھتے؟ کیا وہ سناتنی نہیں ہے؟ تو کیا اے پی سنگھ بار بار مذہب کا پتہ کھیرے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف؟ تو یہاں پر وہ اپنے ہی ہندو یعنی اپنے ہندو بھائیوں کو ڈپورٹ کروانا چاہتا ہے، بھگانا چاہتا ہے اس جگہ سے جہاں پر وہ اپنے تقریباً 40 سال سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں، مفلسی حالت میں ہیں، ان کی جھونپڑیاں ہیں، کسی نے مکان کچے بنا لیے، کسی نے پکے بنا لیے، بیچاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر اپنی زندگی کا ایک اثر و سلوک رکھا، اس جگہ جہاں پر گہرا گڑھا تھا اس کو اس قابل کیا کہ وہاں پر ایک رہائش کر سکے۔ تو دوستو
उनके लिए वहाँ पर अब जगह नहीं बन रही, अब उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, धकेला जा रहा है। और उसमें कुछ वहाँ के एसपी यानी पुलिस अधिकारी भी शामिल हो चुके। उन्होंने नोटिस जारी किया बाकायदा। वहाँ पर एक आस्था माँ जी के नाम पर एक ट्रस्ट है जो अपने सनातनियों के लिए एक प्रोटेक्शन लगा लें या उनकी बात करती है, पक्ष रखती है। तो उनके साथ एक एंकर हैं जी शारोनी मिश्रा, और उनका बजातो टीवी चैनल एंकर है। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर उनकी कैंपेन चलाई और उन्होंने दिखाया कि हक सनातनी किसको कहते हैं। वो सनातनी है और अपने सनातनी होने का फल अदा कर रही है अपने हिंदू बहन भाइयों के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर एक खलबली सी बिछ गई जब वहाँ पर नोटिस किया। तो वहाँ पर लोगों ने आस्था माँ जी का फौरी पहुँची वहाँ पर और उन्होंने बाकायदा उनके साथ खड़ी हो गई, और साथ साथ राजविंदर सिंह को भी वहाँ पर बुला लिया। और राजविंदर सिंह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगा, अब मैं सीमा को भगाऊंगा यहाँ से। एक और नजदीक यहाँ पर दो दोहरा मेयार का आप कानून देखें। एक कानून था सीमा के लिए सनातनी बनाने का, उसको सनातनी बनाया और उसको जनाब नागरिकता दिलाने के लिए हर वो जद्दोजहद की एपी सिंह ने और बहुत से नेताओं ने वहाँ पर अपने मुल्क के अपने हिंदू बहन भाइयों को भगाने के लिए एक व्यवस्था की जा रही है। उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है, उनसे बुरा भला उनको बर्ताव किया जा रहा है। तो क्या वो उनके नागरिक नहीं है? उनको क्यों नहीं दिलाई आज नागरिकता, जबकि अभी तक वो वहाँ पर बेचारे मुफलसी के हालत में गुजार रहे थे जिंदगी। लेकिन अब उनके लिए वो छत, अब उनका वो घर, आज उनकी वो मकाम उनसे छीना जा रहा है जो उन्होंने रिहाइश के काबिल कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसलिए क्योंकि हमने हमेशा बात की है इंसानियत की, हमने मुल्क और सरहदों की बात नहीं की, मज़हब की बात नहीं की। लेकिन ये इस रिलेटेड, इस वीडियो के रिलेटेड हमने आपको तमाम वो शवाहिद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो आप लोगों के लिए पूरी तरह इसकी पूरी आप पूरे देखें, एक शुरू से एंड तक देखें कि किस तरह से लोगों का मजाक बनाया जाता है। जबकि एपी सिंह जैसे लोग कहीं पर एक औरत को, भगोड़ी को सनातनी बनाने के लिए हर वो दफ़ा हर वो वर्ड क्रॉस कर जाते हैं, हदूदें कि झूठ बोल दिया, उसको कहा कि ये सचिन की वाइफ है। अब उसके खिलाफ लीगल नोटिस भी जारी हो चुका है इतनी इस बात पे, और जनाब वो सचिन के खिलाफ भी हो गया, सीमा के खिलाफ भी नोटिस जारी हो गया। वो मोहम्मद मलक साहब की तरफ से इंटरव्यू हुई इसमें ज़बरदस्त। अब वो सब के सब जेल में जाने वाले हैं। वहीं पर अपने मुल्क, अपने मज़हब के लोगों को डिपोर्ट करवाना, भगाना, क्या ये इंसानियत है? हम आवाज़ उठाते हैं, वो आपके मुल्क के नागरिक हैं, आप उनको प्रोटेक्शन दें। जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे जो कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर करें उनके लिए, वो आपके मुल्क के, आपके मज़हब के मुताबिक है। तो दोस्तों यही ऐसे लोगों का किसी भी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं था, किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए एपी सिंह है। राजविंदर सिंह ने अब रिसेंटली किस तरह कहा है कि मैं, यानी बीजेपी के वो नेता हैं और उन्होंने कहा मैं हुकूमत को मैं लेटर लिखूंगा और इनकी मांग करूंगा कि इनको यहाँ से ना निकाला जाए, और मैं पूरी जद्दोजहद करूंगा, यहाँ के साथ खड़ा हुआ हूँ, हर इस दुख सुख में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों कहीं उसके अंदर राजविंदर सिंह के परिवार पे कोई लगता है कोई काला जादू का असर हो गया है, या वाकई ही उनमें इंसानियत जिंदा हो गई है, या उनको अपने एहसास हो गया था अपनी गलती का कि उन्होंने अब जो कहा था सीमा का हक में बात की, अब उसकी मुखालफत में क्यों आए। तो दोस्तों यही ऐसे करैक्टर बार बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर इंसानियत के लिए जुड़े हैं तो राजविंदर सिंह को हम कहेंगे जी आप बिल्कुल अपनी बका के लिए काम करें, अपनी मज़हब के लोगों के लिए काम करें। जाहिर है वो अपने सनातनियों के लिए तो काम ज़रूर करेंगे और करना भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जात पात ऊँची ये सब छोड़ दें, यहाँ पे मुल्कों की बात न करें, यहाँ पे इंसानियत की बात होती है। तो दोस्तों गुलाम हैदर को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है कि अब इंडिया के अंदर से कुछ नेता भी उसके हक में आ चुके हैं मोहम्मद मलक के साथ इंशाअल्लाह। अगर हम ये कहें कि मोहम्मद मलक और राजविंदर सिंह और वकील हमारे जो हामिद जी हैं वो भी इनके साथ मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ के लोगों को, सीमा को बहुत जल्द जेल होगी या डिपोर्ट होगी। यानी दोनों से एक काम होना है, क्योंकि उसने मजाक उड़ाया इंडिया कानून का, अनलीगल तरीके से वो उसमें इंटर हुई, तो बहुत जल्द वो डिपोर्ट होनी है या जेल जाने वाली। सचिन भी जाएगा, एपी सिंह भी जेल में जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नई अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।